Let's start our topic. Our today's topic is fundamentals of computer. In this fundamentals of computer, we are going to read today within this video. Our first heading is input, process, and output, and second one is computer system. And uh, within the computer system, there is input device, processing device, output device, and storage device, right? So let's start from IPO. Okay, here is our first questions. What is IPO cycle? Here you, as you can see here, uh, I means input, P means process, O means output. So what is IPO cycle? This is a complete cycle of computer systems. Whenever we give some input to the computer processes that input uh, and gives output to the gives output from the output device. So let's go through the definitions of IPO cycle. The raw the definition of IPO cycle is the raw information flows from the input devices to the processing device. Did you understand that? The raw information means whatever we type in keyboard, right? So that information flows from the input device. Input device means keyboard or mouse, from which we give raw information to the computer to processing device. That information goes to the processing device for meaningful informations. That processing device converted that given input into a meaningful information, and then result through output devices. And processing device gives result through the output device. This whole flow of information cycle is known as input process output cycle. It means IPO cycle. Are you clear about this? Okay, let's know the term input and output. Input means whatever we given to the computer. When we type anything in the keyboard, that means we are giving input to the computer. As an input we given to the computer data or information. Let's go to the definition of input. Okay, the raw data or information given to the computer by using input device is called input. Input device use गरेर हामी केही पनि यदि इन्फर्मेसन भनेको किबोर्डमा केही कुरा टाइप गरेर हामी कम्प्युटरलाई कुनै डेटा अर इन्फर्मेसन हामी कम्प्युटरमा टाइप गर्दैछौँ भने इट मिन्स वी आर गिभिङ इनपुट टु द कम्प्युटर by typing through the keyboard. Okay, okay, let's go to the next questions or term. What is output? The result obtained in the final form. The result obtained in the final form. The result obtained in the final form from the output device of given input is known as output. Did you understand that? Whenever we get any result from monitor, that is output device, the result obtained in the final form, whenever we type anything in the keyboard, right, at that time, that instruction goes to the processing device. That instruction goes to the processing device process that information and gives output in the output device. So
output device gives us result in the final form. You understood, right? Whatever हामी आउटपुट डिभाइस भनेको मोनिटर प्रिन्टर यिनीहरूलाई आउटपुट डिभाइस भन्छ र त्यो आउटपुट डिभाइसले के दिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन पनि इनपुट कम्प्युटर किबोर्डको मद्दतले हामी इनपुट दिएको हुन्छौँ त्यो इनपुटलाई प्रोसेसिङ डिभाइस भनेपछि सिपियुले प्रोसेस गरेर जुन रिजल्ट हामीलाई मोनिटरमा देखाउँछ त्यो भनेको आउटपुट हो। हामी त्यो मोनिटरमा देखाइएको रिजल्टलाई यदि प्रिन्टरको थ्रुबाट प्रिन्ट गर्छौँ भने प्रिन्टरले पनि त हामीलाई एउटा हार्ड कपी प्रिन्टेड हार्ड डकुमेन्ट प्रिन्ट गरेर एउटा पेपरमा दियो। इट मिन्स द्याट प्रिन्टर इज अल्सो अ आउटपुट डिभाइस एन्ड मोनिटर जुन कि हामीलाई डकुमेन्ट भर्चुअल फर्ममा स्क्रिनमा देखाउँछ या हामी केही कुरा किबोर्डमा टाइप गर्यो भने त्यो किबोर्ड मोनिटरको स्क्रिनमा देखाउँछ त्यो जुन प्रोसेस हामी किबोर्डमा थिचेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ डिभाइसमा जान्छ अनि प्रोसेसिङ डिभाइसले के गर्छ त्यो प्रोसेस गरेर आउटपुट हामीलाई मोनिटरमा जस्तै ए बटन थिच्यो भने ए हाम्रो मोनिटरमा देखिन्छ। इट मिन्स द्याट मोनिटर गिभ्स अस आउटपुट, राइट? Now let's go through the computer systems. Here, what is computer systems? A computer system is a system which comprised of several active units called parts or components of computer system. यो भनेको कम्प्युटर सिस्टम यस्तो सिस्टम हो जुनमा सेभरल एक्टिभ युनिट्सहरू मिलेर एउटा सिस्टम कम्प्लिट सिस्टम बनेको हुन्छ। त्यो जुन कम्पोनेन्ट्स पार्ट्स अर कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम भनिएको छ नि त्यो पार्ट्स अर कम्प्युटर सिस्टम भनेको यो जुन डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ नि यो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसलाई के भनियो त कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम्स। यहाँ एउटा अझै अर्को डेफिनेसनको थ्रुबाट जाउँ हामी। अ कम्प्युटर सिस्टम इज डिफाइन्ड एज कम्बिनेसन्स अफ कम्पोनेन्ट्स। इट मिन्स यो कम्पोनेन्ट्सको कम्बिनेसन दिस कम्पोनेन्ट्स यो कम्पोनेन्ट्सहरूको कम्बिनेसन नै के हो त एउटा कम्प्युटर सिस्टम हो। कम्प्युटर सिस्टम इज डिफाइन्ड एज combination of components designed to process data and store files. Okay, let's go to the next questions. What are the components of computer systems? The components of computer system are as follows. Here is the components, that is input device, processing device, output device and storage device. Let's start from the input device. The इनपुट डिभाइस भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि हामी जुन डिभाइसको मद्दतले किबोर्डमा कम्प्युटरमा केही इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ जुन डिभाइसको मद्दतले हामी कम्प्युटरमा केही इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्फर्मेसन दिन्छौँ टाइप गर्छौँ डेटा टाइप गर्छौँ त्यो डिभाइसलाई नै के भन्छ त इनपुट डिभाइस भन्छ। अब डेफिनेसन हेरौँ है त। द डिभाइस which are used to enter data and instruction to the computer are called input device. The device which are used to enter data and instruction, डेटा भनेको हामी किबोर्डमा केही टाइप गरेर दियौँ भने द्याट इज डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स भनेको माउसको मद्दतले हामी केही यदि क्लिक गर्दैछौँ भने द्याट इज इट मिन्स वी आर गिभिङ इन्स्ट्रक्सन टु द कम्प्युटर द्याट ओपन द्याट फाइल पर्टिकुलर फाइल on which file we are clicking with the help of mouse.
So it is the complete definition of input device. You don't need to see anything else. Let's go to the next point. Our next point is keyboard and mouse are most common input device. From all there is lots of input devices through which we can give input to the computer, such as, let's take an example. Here is some examples: joystick, light pen, touch screen, and trackball. All are input devices. Microphone, through which we give uh, audio instruction to the device or computer, right? Through the microphone we can record our voice, right? So microphone is also an input device. And joystick, light pen, touch screen, and trackball, keyboard, mouse, all are input device through which we can give instruction to the computer. From all of them, most common input device is keyboard and mouse. Whenever you see any complete computer systems, there must be the keyboard and mouse. Without keyboard and mouse, computer system is not complete. So keyboard and mouse are the most common input device. त्यही भएर keyboard र माउसलाई के भनियो, the most common input device. Mouse is also known as pointing device. माउसलाई pointing device पनि भन्दो रहेछ. Why? Why mouse is also known as pointing device? Let's see the answer. Because it is used to control the position of the cursor. Cursor means माउसको जुन चिनो हामी डेस्कटपमा हेर्छौँ नि, दिस इज अ कर्सर. यो चिनोलाई के भन्छ, त्यो एरो साइनलाई कर्सर अर पोइन्टर पनि भन्दो रहेछ यसलाई. सो it is used to control the position of the cursor or pointer on the screen and allows the user to select options displayed on the screen or click. राइट. हामीलाई यो माउसले के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि, जुन स्क्रिनमा देखाइएको अप्सन्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट फाइल्स एन्ड फोल्डरहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी यो कर्सरलाई माउसको मद्दतले यसरी मुभ गरेर के गर्न सक्छौँ त, क्लिक गर्न सक्छौँ. सो जुन डिभाइसले यो कर्सरलाई मुभ गर्न सक्छ या कन्ट्रोल गर्न सक्छ, एउटा जस्तै हेरौँ है त, यहाँ डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू छ. जोइस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रिन एन्ड ट्र्याक बल. हामी टच स्क्रिनको मद्दतले पनि डाइरेक्टली जहाँनिर चाहियो त्यहाँनिर हामी क्लिक गर्न सक्छौँ. ट्र्याक बल इज जस्ट लाइक अ माउस द्याट क्यान अल्सो कन्ट्रोल द कर्सर जस्ट लाइक अ माउस. लाइट पेनको मद्दतले हामी टच स्क्रिनमा के गर्न सक्छौँ त, डाइरेक्टली राइट अप गर्न सक्छौँ. अदरवाइज टच प्याडमा डाइरेक्टली राइट अप गर्न सक्छौँ. त्यही भएर यो पनि के भयो त, यो कर्सरलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा डिभाइस भयो. त्यही भएर यो डिभाइसलाई पनि पोइन्टर डिभाइस भनियो. यो जति पनि जोइस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रिन एन्ड ट्र्याकबल यो डिभाइसेसहरू छ, यो माउस लगायत यो सबै डिभाइसेसहरूलाई के भन्छ त, पोइन्टिङ डिभाइसेस. कारण के हो त, यो कर्सरलाई मुभ गर्ने सक्ने क्षमता हो या कर्सरले गर्ने काम. जस्तै कर्सर हामी कुनै पनि फाइल्स र फोल्डरमा लगेर क्लिक गर्छौँ, त्यस्तै यो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूले त्यही काम गर्ने भएकोले र कर्सरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै डिभाइसेसलाई के भनियो त, पोइन्टिङ डिभाइस. लेट्स गो टु द नेक्स्ट हेडिङ. आवर नेक्स्ट हेडिङ इज आउटपुट डिभाइस. We jumped from here to here. We can also talk about this heading. Don't worry about that. What is output devices? Output devices is a piece of hardware which gives out the result of the entered input once it is
प्रोसेस्ड। आउटपुट डिभाइस भनेको यस्तो डिभाइस हो, यस्तो पिस अफ हार्डवेयर हो, पिस अफ हार्डवेयर, राइट? त्यसले के दिन्छ त? गिभ्स आउट द रिजल्ट। त्यसले रिजल्ट दिन्छ अफ द इन्टर्ड इनपुट। इन्टर्ड इनपुट भनेको हामी किबोर्डबाट जे इनपुट दिन्छौँ त्यसको के दिन्छ त? आउटपुट डिभाइसले रिजल्ट दिन्छ वान्स इट इज प्रोसेस्ड। अब जब हामी इनपुट डिभाइसको मद्दतले केही इनपुट टाइप गरेर दियो भने त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ डिभाइसले प्रोसेस गरिसकेर र प्रोसेस गरिसके पछाडि एउटा पिस अफ हार्डवेयर युज गरेर, पिस अफ हार्डवेयर भनेको आउटपुट डिभाइस युज गरेर हामीलाई रिजल्ट प्रस्तुत गर्छन्। यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। आउटपुट डिभाइस इज मोनिटर, प्रिन्टर, प्लोटर, स्पिकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। मोनिटर कसरी हो आउटपुट डिभाइस? मोनिटरले हामी जति पनि किबोर्डमा टाइप गरियो भने हाम्रो रिजल्ट कहाँनिर देखाउँछ त? मोनिटरमा। सो मोनिटर इज अ आउटपुट डिभाइस। एन्ड प्रिन्टरले हामी हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको भर्चुअल डकुमेन्टलाई हामी प्रिन्ट कन्ट्रोल पी थिचेर, कन्ट्रोल पी, सिटिआरएल प्लस पी, कन्ट्रोल पी थिचेर प्रिन्ट गर्यो भने के हुन्छ त? प्रिन्टरबाट डकुमेन्ट एउटा पेपरमा टाइप भएर निस्किन्छ। सो द्याट अल्सो गिभ्स अस अ आउटपुट रिजल्ट। सो द्याट इज अल्सो अ आउटपुट डिभाइस। प्लोटर भनेको ठुलो खालको प्रिन्टर हो, जुन प्रिन्टरमा ठुलो ठुलो म्याप्स, ब्यानरहरू प्रिन्ट हुन्छन्। त्यो प्रिन्टरलाई के भन्यो त? प्लोटर। त्यही प्रिन्ट आउट कम्प्युटरमा हामी जुन पनि डिजाइन गरिएको हुन्छौँ पोस्टरको लागि, अनि डिफ्रेन्ट म्याप्सहरू डिजाइन गर्छौँ, त्यो चाहिँ प्लोटरको मद्दतले प्रिन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि प्लोटर पनि के हो त? काइन्ड अफ प्रिन्टर नै हो, ठुलो प्रिन्टर। सो इट इज अल्सो अ आउटपुट डिभाइस। एन्ड स्पिकर, लेट्स गो टु द स्पिकर। हामी कुनै पनि म्युजिक कम्प्युटरमा या फोनमा कुनै पनि डिभाइसमा यदि म्युजिक प्ले गर्यो भने हामीलाई साउन्ड भनेको कम्प्युटरबाट केबाट निस्कियो त? स्पिकरको मद्दतले साउन्ड निस्कियो। सो स्पिकर गिभ्स अस साउन्ड। कम्प्युटरबाट के भयो त? इलेक्ट्रोनिक डेटालाई साउन्डमा कन्भर्ट गरेर हामीलाई साउन्ड दिएको कारणले गर्दाखेरि स्पिकर पनि के भयो त? आउटपुट डिभाइस। अनि हेडफोनमा पनि सानो स्पिकर नै लागेको हुन्छ र त्यो जुन हेडफोनको फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हेडफोन भनिएको। तर त्यसमा पनि सानो स्पिकर नै हुन्छ। द्याट इट अल्सो गिभ्स अस आउटपुट विथ द हेल्प अफ स्पिकर। सो इट इज अल्सो अ आउटपुट डिभाइस। प्रोजेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनको जुन डकुमेन्ट या भिडियो हुन्छ, त्यो भिडियोलाई एउटा प्रोजेक्टरको मद्दतले हामी के गर्छौँ त? ठुलो स्क्रिनमा, ठुलो पर्दामा देखाउन सक्छौँ। त्यही भएर प्रोजेक्टरलाई पनि के भन्यो त? आउटपुट डिभाइस। यो प्रोजेक्टरको सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको सिनेमा हल। सिनेमा हलमा कुनै पनि सिनेमा हलमा ठुलो प्रोजेक्टर युज गरिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई त्यत्रो ठुलो स्क्रिन हेर्न सक्छौँ। अदरवाइज त्यति ठुलो डिजिटल स्क्रिन चाहिँ एकदम कम हुन्छ सिनेमा हलमा। लेट्स गो टु द नेक्स्ट डेफिनेसन्स। वाट इज प्रोसेसिङ डिभाइस? प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको के हो? हामी जब इनपुट दिएपछि त्यो कहाँ जान्छ त? प्रोसेसिङ डिभाइसमा। प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको सिपियुले के गर्छ? त्यो डेटालाई प्रोसेस गरिसकेर आउटपुट डिभाइसमा हामीलाई रिजल्ट देखाउँछ। सो लेट्स गो थ्रु द डेफिनेसन है। द डिभाइस विच प्रोसेसेस एन्ड स्टोर्स द डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई द इनपुट डिभाइस इज नोन एज प्रोसेसिङ डिभाइस। यहाँ के भन्यो त? द डिभाइस जसले के गर्छ त? प्रोसेसेस एन्ड स्टोर्स द डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन। डेटा इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छ त? प्रोसेस पनि गर्छ र स्टोर्स पनि गर्छ। गिभन बाई द इनपुट डिभाइस। इनपुट डिभाइसले दिएको डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई, यहाँ उल्टोतिरबाट जाउँ,
इनपुट डिभाइसले दिएको डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छ त प्रोसेस गर्छ र स्टोर पनि गर्ने काम गर्छ भने त्यो डिभाइसलाई के भनियो त प्रोसेसिङ डिभाइस, राइट। अब एउटा अर्को पोइन्ट हेरौँ। द प्रोसेसिङ डिभाइस केलाई भनियो त सिपियुलाई, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, right? It controls all the input, output, and other devices connected to it. सिपियुमा जति पनि इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस कनेक्टेड हुन्छ सबै डिभाइसलाई के गर्ने काम गर्छ त सिपियुले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। इनपुट डिभाइस भनेको किबोर्ड एन्ड माउस, अनि आउटपुट डिभाइस भनेको मोनिटर एन्ड प्रिन्टर, अनि अदर डिभाइसेस भनेको हामी पेन ड्राइभ लाउन सक्छौँ, डिफ्रेन्ट अदर डिभाइसेस मोबाइल कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सबै डिभाइसेसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त सिपियु। लेट्स सी द नेक्स्ट पोइन्ट। इट डिस्प्लेज रिजल्ट्स अन द आउटपुट डिभाइस। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट अन द आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइसमा रिजल्ट पनि प्रस्तुत गर्ने काम सिपियुले नै गर्छ। इट इज अल्सो कल्ड द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। सिपियुलाई के पनि भनियो त ब्रेन अफ द कम्प्युटर। लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिङ। सिपियु कन्सिस्ट अफ मेनली 3 पार्ट्स। सिपियुमा 3टा पार्ट्स जेनरली कन्सिस्ट गर्छ। फर्स्ट पार्ट इज अर्थमेटिक लजिक युनिट, द्याट्स ALU. Second part is control unit, and third part is memory unit. Let's go through the first part. Arithmetic logic unit. It has two functions. It has two functions, which are first one is arithmetic operation, and first one is arithmetic operation, and second one is logical comparison. Arithmetic operation means addition, subtraction, multiplication, and division. ALU performs two functions. ALU means arithmetic logic unit performs two functions. First one is arithmetic operation and second one is logical comparison. Arithmetic operation मा के गर्छ त एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। एन्ड लजिकल कम्पेरिजन भनेको ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equals to, less than equals to, equals to, and not equals to, यो सबै एक्सन कसले पर्फर्म गर्छ त अर्थमेटिक लजिक युनिटले। सिपियुमा भएको अर्थमेटिक लजिक युनिटले दुईटा एक्सन पर्फर्म गर्छ, अर्थमेटिक अपरेसन र लजिकल कम्पेरिजन। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल युनिट। कन्ट्रोल युनिटमा हेर्नु पर्दाखेरि इट कन्ट्रोल्स एन्ड कोअर्डिनेट द एक्टिभिटिज अफ अदर युनिट्स। भन्नाले जति पनि डिभाइसेसहरू या अदर युनिट्सहरू सिपियुसँग कनेक्ट भएको हुन्छ सबै डिभाइसेसहरूलाई के गर्छ त कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गरेर र एकअर्कासँग कोअर्डिनेट गरेर राख्छ। जस्तै हामी किबोर्डमा केही टाइप गऱ्यो भने त्यो सिधै प्रोसेस भएर मोनिटरमा हामीलाई सेकेन्डमा देखिन्छ। जस्तै ए थिच्यो भने, ए बटन थिच्यो भने ए बटन एकैछिनमा हामीलाई मोनिटरमा देखिन्छ। सो इट वर्क्स भेरी फास्ट। लेट्स गो टु द मेमोरी युनिट। इट स्टोर्स द डेटा टेम्पोररीली अर पर्मानेन्टली एज पर रिक्वायरमेन्ट। मेमोरी युनिटले के गर्छ त रिक्वायरमेन्ट अनुसारले डेटालाई पर्मानेन्टली र टेम्पोररीली स्टोर गरिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द थ्री मेन पार्ट्स कन्सिस्ट बाई द CPU: ALU, control unit, memory unit. What is storage device? The storage device is a computer hardware that is used for data storage. यो के स्टोरेज डिभाइस के हो त कम्प्युटर हार्डवेयर, एउटा कम्प्युटर हार्डवेयर हो। त्यसले के गर्छ त युज्ड फर डेटा स्टोरेज इन पर्मानेन्ट अर इन टेम्पोररी फर्म। पर्मानेन्टमा या टेम्पोररी फर्ममा स्टोर गर्ने काम गर्ने हार्डवेयर डिभाइसलाई के भन्यो त स्टोरेज डिभाइस। So see the next point. The secondary storage device is used to store the data permanently. Generally
हामी कम्प्युटरमा केही कुरा सेभ गर्छौँ या स्टोर गर्छौँ भने त्यो खास स्टोर हुने भनेको सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा हो। त्यो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको इक्जाम्पल चाहिँ हार्ड डिस्क। हामी जति पनि स्टोरेज डिभाइस कम्प्युटरमा युज गर्छौँ द्याट इज सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस। अनि एउटा यो त सेकेन्डरी भयो। अनि प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस भनेको खास ऱ्याम एन्ड रोमलाई भन्छ। दुईटा ऱ्याम एन्ड रोम। ऱ्याम एन्ड रोम दिज आर द प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस। यो दुईटा डिभाइसलाई के भन्यो त प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस। यो ऱ्याम र रोमको डिटेल हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। द्याट्स अल फर टुडे। वी अलरेडी डिस्कस्ड these all topics. These are the fundamental concept of computer